waxaana toos hadda ugu jira Dr. Xanafi Cabdisheekh Aadan oo aqoon u leh ra'iisul wasaaraha cusub iyo Cabdullaahi Cali Xagaley oo ah siyaasi ku nool wadanka Norway marka hore waxaan idin leenahay inta aanan gelin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور حنفي عبد الشيخ آدم حاجة هدان كهريو وعينك أقونت عبد الله ظهير رئيس الوزراء عصو. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الولي الشيخ أحمد وقدان كسوة بحني كدودي جهير جامعة أمة الصوماليات. أنا كلية كيمياء والشراء يعني ها إسقان كلية دخلها أيوها الله بنا غفري كنت ويلر الله بومبون بوها بريغاس على ذيك اسمها زياد براها استماشى مرة الماشى كبح ردي يرايو قد إلهان ماشى كو أطورين وكملها مشروع بالله أساسي مشروع ردي جري دوفين تحولها وان جرين بالله سمي أكاس بوتوبة وجرتو إسكا دلدلة جري وحو دلدلة كرو لعقا بدن ولا حراري كان أبو إسكا جري هلكا أبو جنسيات كقاطي كنديسة كدبنا وحو نغضي رجان هي لها لقرابتا UN في لشفة رابورت ريسكا أفريكا بواد وشغي جري رواندا يمالها رواندا يمالها بروندي وشغي جري كل وحا مالها أورودي ووحلا صوت ديارتده marka waraaqo loo talagalay habbo tiriswe waxay qorqoraan waxay u gudbiyaan waa jawaasiis amal oo waxay iska qorqoraan xasan ka meesha fadhiyana filkiisa madaxweynaha lagu sheegay waa rabbo tiriswe jawaasiis booska jira wuxuu qorqori jiray marka xasan iyo ninkan waxaana waa rag u journalistiyaal amal wax qorqoro oo hay'adaha u rufiyaan u shaqeeyo laakiin Cabdiweli nasiib daro markii isku keen dambeysay 2005 kii ayaa Sacuudiga ku kulanay markaas oo bangi islaami oo shaqo ka helay oo soo galay rabbi soo dhaweey baan ku jiray bal waxaan ahaa raggii aad ula hadlay xarabka Ilaahay Kaabada geeyay noo badda ka baxo siyaasadda iska daayo si dhago Frankly baan wada hadalnay waxaan ku hadalay rag badan oo joogan hadda ma jeclina magacyadooda xusaa Cabdiweli wuxuu noo sheegay inuu siyaasadda diyaar u ahay in ay familigiisa u yeereen inuu siyaasadda kala ra'iisul wasaare noqdo kan hadda intaan la soo magacaabin asna reporters u ahaa ساعد كامله وجاجوس كاف نحن غرغور جري هذا وشغال جري أقول مركب نوشة ساعة ما هو شيء السنة إنه مير مارك بدأ اسمه جليه أنا ورجع الشباب كا إذا ليه الله في مبدأ ذات بانتاجر سنة هاي أمان بيكين كران سووا ناكسوي وحنقول أبصالنا يعني يرجع كل مركب ميتين كذا سمينيني تسوى دوي سعودية بدأ إنه سنجنا عبدولي وأشينا دجال كمان تسوى واحد ذلك دجال قال يا مسلمين وحدوي وكوغن عي حرم كان جيني وعمريسيني ودعيت إلهي بوبري مرد إلهي بنك إسلام شغيقسي عروفي إذن هل كان بانك السنة كان بواتسو ذنايا وان عبادي السنة إلهي بامبري العكس عنه وحيسا إذا أصبح فقلنا تب برسونا لمولا الله يقول لحمي ضدها ودواني هذا عبدولي هذه لصوت تشكيل السدي أو لسوق إليه هذا أول برابور برسهات جري فكي جامعة كولا بحين باودك الجوغة قريوه ذا نستيق وذا نغريو سعودين هو الصوتي إلهي دركتيس أدومات الديارو يا عبدولي إنه إلهي الدين تيس بربرو لبقى عالمو تقنين غريبا همسيني هذا نوى سور دوينينا قعم فران وسور دوي وحنكاق ديقيني انت سيقور قورتهاي كلابو حرم كاذي شرف كاذي يدين كاذي بنجي كاذي ديك اسكو عزل عاوة مبريتو هذا ديدانا هذا كسو دو قرحي دقال رجل كلا دقال من وارك كلا كوالتي او جامعة كالا بحي هذا أمديني سباسبور كندا نحكو ترعين هل كان باسبور كندا كما شقيه رك سوقوي باسبور كندا يمد مراكن يمد سعودية فكسور هنا قعمو طبعا العبدول واتنا غرق aad baad umahadsantahay waxaan siinayaa Xagaley Cabdullaahi Xagaley wax aqoon oo aad u leedahay ra'iisul wasaaraha cusub xagaaga ما ينصبهم كثيرا أرتجى وحقونا عن الله هاي ملا مجا واحد بدنا المقلاي قاعدة وأيضا جنب معرفة هذا رئيس الوزراء يحين كان بدل في الناس الصوت يمرتي هربا لكن واحد كثيرا عن الله ملا بس وحنا نقول هاي واحد جرا
qaabka hadda loo soo dhisay dawladda Soomaaliya iyo meelihii ay soo martay habka saaba qabiilnimada qabaa'ilka la isugu yeeray markii hore habka dastuurka loo sameeyay habka ay hadda u wada shaqaynayaan ayaa mahayn wax igu cusub runtii habkaas haddii aan wax ka tilmaamo waxay ahayd habkii loo soo dhisay dawladdii ka horreysay dawladda Soomaaliya ee laga dhisay dalka Ciraaq waxay qaabkeedu leedahay si laga dhisay Afghanistan markii ay ciidamada naas ay meesha qabsadeen waxaan ka xisi karaa dalka Ciraaq markii dawladda loo sameynayay waxaa dibadda laga keenay 16,000 oo macnaha lagu wareejiyo hay-adaha dawladda laga soo bilaabo madaxweynaha ilaa qofka ugu hooseeyo oo markaas magac ahaan lagu xusay inay tahay maaragtay gabdhaha ama wiilasha ka shaqeeya cusbitaalada ee la yidhahdo naafsiga ama kalkaaliyaasha caafimaad laga soo bilaabo madaxweyne ilaa kalkaaliyaasha ilaa hay-adaha maareeyaasha iyo wasiirada iyo xildhibaanada iyo waxaas yani masiirkaasna dawliga ah ayaa macnaha wuxuu ahaa mid dibadda laga keenay tan Soomaaliyana taasoo kale lagu soo jiriyay waa wax laga soo bilaabay waa wax aan haba yaraatay wax shaqo uusan ku yeelan karin qof dalka Soomaaliya wax ku batay jaamacad kasta oo ka baxay digrii kasta oo haysto haba yaraatay wax jaamacad uu ku leeyahay inuu hay'adda dawladnimo ka qayb qaato ma jirto haddii uu ka soo baxay jaamacooyinka yani diiniga ah sidoo kale way waa si looga fogeyn karo in looga fogeeyo waxa lagu kala galay waxay tahay dadkan sida hadda doctor sheegay yani maaragtay la soo qabsaday maamulka iyo barbaarinta reer galbeedka tusaale waxa hadda Soomaaliya ka socdo Soomaaliya kaliya kama socdaan xataa dadka qurbaha jooga ee hadda dadkeena oo kale dibadda ku nool markii la rabo in laga hadlo dhaqanka iyo hidaha iyo diinta aan aaminsanahay islaamka iyo wax kasta oo Soomaali quseeyo markii la rabo in laga hadlo waxaa laga hadlaa dadka ugu dhow ee dawladda la shaqeeya مثلا markii dumarka iyo xijaabka laga hadlayo waxaa la soo qaataa inta badan hadda saddex gabdhood oo labana ay hore diinta u dureen ay yiraahdeen waa in wax laga bedelo midna ay direen nasalan la noolahay oo maartay waxaan nahay dumarkan la yiraahdo lesbiska markii la rabo in laga hadlo Soomaalida iyo isdhexgalka iyo dhaqanka iyo qaabka markii wada noolaanshaha in laga hadlo markii la rabana waxaa la soo qaataa dad NGO ah oo sida kuwa hadda la geeyay oo kala ah oo weli ku jira dugsiga hoose ama dhexe ee barbaarinta reer galbeedka ee halkan jooga inta aan loo gudbin hadda yani dawladda hadda ka qabtaan madaxda noqdaan waxaa la soo qaataa dadka fududeeya مثلا min baa wuxuu ku joogaya intuu telefishinka soo fariisto waa in integration wax la yiraahdo anagu isticmaalna integrationka afka ingiriisiga lagu yiraahdo isdhexgalka yani waa isdhexgalka waxaa laga dhigayaa mid laga soo guurayo dhaqankeena iyo diinteena ee loogu guurayo dhinaca reer galbeedka مثلا waxaa laga soo bilaabayaa in xijaabka iyo naqaabka dumarka xirtaan laga soo tago in maaragtay cibaadada lagu soo koobo shanta waqti oo kaliya oo wixii intaa dhaafsiisan ay noqonayso tafsiirin iyo maaragtay maskaxda beddelida dhalinyaranimo loo kasiranayo dadka marka meelaha laga soo bilaabo aasaaska dadka aad arkaysaan xagga imaanaya waa halkaan ka soo bilaabaan marka hore marka halkaan laga soo yani sidii beeri loo soo bacrimiyo ee la soo barbaariyo kadib weeye marka markii bayaan ay wajiga labaad soo galayaan markii xukuumadda xagga jirta ay ka soo qayb galaan ayadoo mashruucoodii wata oo yani loogu talagalay meeshii loo rabay in loo dhiibi karo loo soo disleeyay marka idinta waxaa mar walba idin soo gaaraya xagga Soomaaliya waa kuwa ka soo gudbay meelaha aan joogna annaga hadda laakiin sidama wax aqoon ah oo aan u leeyahay shakhsiga ninkan hadda loo magacaabay ra'iisul wasaaraha jirto waata aad baad u maasantahay Dr. Xanafi Cabdi Sheekh Aadan magacaabista ra'iisul wasaaraha intii ay socotay mashquul badan ayaa ka dhacay madaxtooyada oo xitaa jadwalkii madaxtooyada iyo hawlo badan ayaa isku dhaxyaacay waxaa tusaale loo soo qaadan karaa Nicholas Kay ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya oo tawliye gabi ahaanba umuraha dawladda federaalka ah culayska arintan ay lahayd magacaabista waxa uu ka baaqday shir muhiim ah oo qaramada midoobay ay ku yeelanayeen magaalada New York ee wadanka Mareykanka shirkaas oo muhiimadoodu ahayd inay warbixino kala qaataan Nicholas Kay qadka telefoonka ama qad ayuu maqal iyo muuqaal uga qayb galay shirka warbixin kooban ayuuna dhiibay xasan sheekh waxa laga baajiyay ciida Christmaska iyo xorriyada Kenya waxa loo diray professor Jawari
marka ka waran arintan culayska ay lahayd magacaabisteeda marka Nicholas Kay la fiiriyo ama madaxweynaha marka la fiiriyo runtii muhiimadu waxay tahay waxa kan waxaa loo ordayaa inaan influence kale aysan imaanin oo waxaa laga carayaa loobin kala jirayo xagga Ethioopiaanka ee dhanka ka socday oo hadda sidaan la socon ka xamar joogo hawshan aad u ordayay kii horaatan oo haddana loobin ku socday kulay loobinkii gabra inuu guuleystaa moodaa oo isaga soo dhanka u rabay siyaasadda oo rabay dadku adeegsan lahaa inuu diyaarsaday teeda kale waxaa rabaa qof aan keeni karin wax khilaaf in meesha la keeno caalamku wuxuu ka cararayaa inuu khilaaf yimaado aad baa looga cararayaa marka waa in la helaa nin yes man waa in la helaa oo hore loo yaqiinay oo raboorka soo gudbi jiray wax bixinta soo gudbi jiray nin la tarbiyeystay oo la buubuunistay oo la soo qaatay oo la yaqaano oo yes man in meesha la keenaa la rabaa wadankan Nicholas Kay gaalka dhala meesha ay sameeyaan حسن قال حكم معها واسكا مسكين تعبان ماشي ونصور ماشي استسار ومويانا حكم قلت رحمتي كرو بابل ودنا كوسنتي كريم احمد وصل لحل كريم وركع يكير دهاي marka waddanka Nicholas baa haysto marka Nicholas wuxuu rabaa si mar dambe aan UN ka ku soo qeylinin hadda waa maqlaysan gaalkan uu dheeray uu weyn adduunyada haysto UN ka haysto Ban Ki-moon aad buu calaacalay bariyahan oo maartay meesha waa fashil oo dadku waxay qabowayeen dawladdu way fashilmaysaa halaga gaaro marka muhiimadu waxay ahayd shirarkaas oo dhan iyo waxa soo looga baajina waxay ahayd in la helaa nin yes man ah oo wax walba okay saaro marka ninkaasna waa nin uu noqdaa nin uu taskiyeeyay warbixin ka bixiyay ninka Nicholas Kay xasana uu ku raaco marka muhiimadu waxay tahay adduun ilaa hadda waxa loo arkaa nin yes man ah marka waa nin hore raboor iyo warbixin ku soo gudbi jiray marka adoon ku shaqay jiro ku yaqaano oo kuma hadinayo ku shukrinayo passport aasiiso oo sumcada uu yeesho qaadayna hadda maya ku dhimay marka waxa laga ilaalinayaa inuu soo galo meesha din aan la amri karin marka nin diyaarsan oo amarkana qaadanayo oo uga soo tagay sharaftiisii iyo islaamnimadiisii iyo diintiisii iyo xaramkiisii iyo banki islaami abduul waxa lagu qaatay lacag ka badan baa lagu qaatay $50,000 lacag ka badan baa lagu qaatay banki islaami ku qaatay marka waxa soo dhan waxa uga daran gaalkii soo barbaariyay baasaboorka si inuu u shaqeeyo yes yiraahdo marka gacmo furan welcome baanena nin yes man way heleen laakiin meesha ma aha meesha yes man laga dhigay ma aha Canada halkan ma aha Ingiriis halkan ma aha London ma halkan ma aha halkan waa Soomaaliya waa Muqdisho insha Allah taala Abdullah Xagaley ra'iisul wasaarihi hore Saacid waxa uu sheegay inaan masiirka dawladda federaalka ah lagu wada wareejin ururka la yiraahdo Damul Jadiid ururkaas oo ka falaagoobay kooxda la yiraahdo al-Islaah ninkanna waa Damul Jadiid hadda la magacaabay ma muuqataa markii inuu Saacid ka warqabay in ninkan la soo wado waa macquul waxaa meesha ku jira doorashada inta hadda la sidaayay markii Saacid meesha ka tagay iyo waqtigan hadda lagu magacaabay ninkan loogama baran Soomaaliya in dowladda Soomaaliya wax la mid ah macnaha lagu soo magacaabay ra'iisul wasaare isqabqabtigeeda ognahay odayaal fara badan oo baarlamaanka isu daba mara qolooyin fara badan oo madaxweynaha la sawira qabiil hadal ay yiraahdo anaga mudan iyo qabiil hadal ay yiraahdo looma dhanna waxa soo dhan dhici jiray waxaad moodaa inay si qabow ku dhalatay oo maartay kaliya ay hadda macnaha laga wartigayay inta la isbarayay xakam iyo ninkan waxa hubanti ah Nicholas Kay iyo Abdulwali inay si fiican u yaqaaniin sidoo kale xasan iyo Nicholas Kay inay si fiican u yaqaaniin ayaguna waxaan shaqoonin maalmahan la isbarayay ee dukumeentiga loo kala wareejinayay waa ra'iisul wasaaraha iyo xasan haday la jirto waay in la isbaranayo saddexdii waxaad moodaa Nicholas Kay iyo qofka furaha ah ee u dhaxeeya labada nin iyo road marka ay raaci lahaayeen waxa siyaasad markii la yiraahdo siyaasad waa wada baranay waa la wada yaqaanaa siyaasad in la isku qabto lagu doodo lagu murmo marba wajiga ay leedahay loo isticmaalo ayaa noola baray laguna yaqaanaa laakiin anaga tan hadda Soomaaliya ka socoto waxay tahay wax la yiraahdo road map oo ah hal jid hal lagu socdo wixii ka leexdana meesha ka baxaano يعني السياسات لما دي كده مرتا هو امر لبخيي ايه لكلينايو مرتا امر تصحيح سين ترى هل يونيون هل اورو ير او معرفتي سي هذا بالجديد او قراءه
oo iswada yaqaan iswada wata hore isu yaqaanay ama isu soo biiray ee taladan wada qaatay markaas lagu soconayo marka dilgadiidii hore ee al-islaax ka baxday ee ururka ay waxaba ka sokaysa dariiqa la yiri hal maro ma wada mari karaan horta taas way muhiimada ah waana kan hadda yani leekan bari laga wada hadlayay intaas bana la qaray xataa loo socdaa intaas oo dhaqaalaha lagu bixinaya ma ku keeni karnaa dhaqaalaha inta leeyahay waqtiga inta leeyahay tabaqin karnaa danta beesha caalamka ay naga leedahay waa intaas oo qodob ma fulin karnaa waxa laga hadlayo oo hadda lagu socdo taas way waxa dilgadi taasaba ka sii inta soo dilgadi loo leeyahay haddii labada qodob ay ku midna muwaadin yahay midna oo u jeedinaya beesha caalamka dilgadi dadka ayaan wada shaqayn karinba marka muwaadinimada waa inay luuxa muwaadinimada waa inuu meesha ka baxaa loo hoggaansanaa rood maadka iyo amrihiisa waata Dr. Xanafi ninkan hadda waxa hor yaala inuu magacaabo golaha wasiirada muddo kooban ma isleedahay uu madax banaan yahay in shakhsiyaadka uu doonayo uu meesha keeno oo wasiiro uu ka dhigo mise waxaad leedahay ragga